Right. Today our topic is ICT in manufacturing industry and business. In this topic, we can talk about how ICT is used in different type of manufacturing procedures, such as packaging, manufacturing motor vehicles, uh, sorting, distributing, several kind of techniques. බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා පොඩි images දෙකක්. Let us see how technology is used in manufacturing in the past and today. In the past, it's a high level of human labor was needed in the manufacturing industry, but today most of the work performed by the human hand are performed by robots. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති today technology එකේදී robot arms through manufacturing procedure එකක් serving belt එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ conveyor belt එකේ item එක මේ belt එක දිගේ යනකොට ඒ robot arm වලින් තමයි ඒ item එක process කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ manufacturing procedures ඕන තරම් අපි දකිනවා දැන් motor vehicle manufacturing වලට ගොඩක් වෙලාවට robot technologies පාවිච්චි කරනවා. Examples: computer manufacturing, manufacture of packaging materials, bags, boxes, etc. Packaging, car production, labeling, and filling bottles. The manual මේ දේවල් කරාට වඩා මේවා efficiency ගොඩක් වැඩි, accuracy වැඩි. ඒ වගේම දැන් ඔය filling bottles වලදී ගොඩක්ම drinks වර්ග ඊළඟට water bottling වලදී ඔය වගේ technologies පාවිච්චි කරද්දී ඒවැ තියෙන quality එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Another part, දැන් examples තියෙනවා අපිට තව කතා කරන්න manufacturing field එකේ ICT related examples. There are 4 examples. Example 1, video conferencing. Video conferencing is the most common technology. This technology has enabled different business communities who are geographically separated to convene face-to-face meeting while in their own premises. දැන් අපි වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් වලට ගොඩක් ෆේමස් වෙලා තිබුණා ස්කයිප් වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස්. දැන් ඒවා ඊට වඩා ටෙක්නොලොජි තියෙන කමියුනිකේෂන් ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස්. මේ කොන්ෆරන්සිං ටෙක්නොලොජි එකේදී වීඩියෝ චැටින් වීඩියෝ කෝල් වලට වඩා එහා ගිය දෙයක් තියෙනවා. මොකද මෙතන group communication concept එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු advantage එකක්. Human resource management, HR management. Next one. The administration of employee activities has become an easy task due to fingerprint scanner and card reader. This device help in recording the time of employee moving in and moving out of the office premises, preparing salaries accordingly, keeping record of leave taken, etc. දැන් ගොඩක්ම ඔෆිස් වල fingerprint readers පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. fingerprint reader එකෙන් employee identify කරගන්න පුළුවන් එයාගේ attending time එක, ඊළඟට එයාගේ exit time එක, leave වෙන වෙලාව, automatically payroll system එක maintain වෙනවා, OT count වෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. අනික access generate කරන්න පුළුවන් ඔය access card control system එකෙන් පාවිච්චි කරලා සමහර department වලට සමහර employees ලට enter වෙන්න permission තියෙනවා, සමහර අයට නෑ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඕකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් fingerprint card වලට අමතරව face detection පාවිච්චි කරන
ටෙක්නෝලොජීස් තියෙනවා ගොඩක් දැන් large scale employees ලා එකපාර attend වෙන වෙලාවක fingerprint scan එක practical නැහැ. හේතුව එතන ලොකු queue එකක් හැදෙනවා. ඒ හින්දා face recognize method එක පාවිච්චි කරාම employee ලා attend වෙනකොට අර multi face recognizing technology එකක් පාවිච්චි කරලා එකපාර employees ලා 10ක් 15ක් identify කරගන්නවා ඒ කැමරා එකෙන් detect වෙන. ඉතින් ඒකෙදි employee attend කරන්න හරි ලේසි. YouTube එකේ එහෙම තියෙනවා ඒ වගේ technologies මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ technologies human resource management කියලා කියනවා. Another one is e-banking, also known as EBOP. ඔය OBP technology එක පාවිච්චි කරන්නෙම මේ electronic banking and electronic payment method වලට. E-banking has helped both business community and all of us to do convenient banking. They are the ability to withdraw cash anytime, anywhere at ATM. Second one, since banks are connected via internet, interbanking or transactional activities are made possible even within Sri Lanka or abroad. When you are registered in the banking network, it gives one the opportunity to pay utility bill, interbanking transaction. This is also known as mobile banking facility. The e-banking wala tiyana facility එක. And last one, electronic shopping. Electronic shopping, known as electronic commerce, which allow foreign or local company to sell its product or services and the ability for a consumer to buy goods and services via internet. Examples: AliExpress, eBay, Daraz. The advantages of online shopping: one can select any global commercial organization which is on the internet, open 24-hour and 365-day services, ability to see things and order at one's convenient place, the ability to pay using the electronic payment method such as credit debit card, home delivery of goods or services, that saving time, transport cost and avoid unnecessary travel related exhaustion. ඉතින් ඕවා තමයි business field එකේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන technologies. Right. Our new topic is ICT in transportation. ICT also can be used with transport sector, and it is enhanced different kind of transport services such as traffic controlling, road analysis, tracking system, security camera system, and parking management system, etc. Textbook එක example තුනක් තියෙනවා. CCTV, traffic light control system, parking identification place card. CCTV ගොඩක් වෙලාවට provide කරන්නේ monitoring the road traffic, accident, illegal activities and take proper action accordingly. දැන් high speed check කරන්න CCTV එක්කම high speed sensors mount කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම එතකොට speed එක detect වෙන camera sensor එකෙන් camera එකට signal එකක් යවලා ඒ වාහනේ image එකක් capture කරගන්නවා. එක්කම monitoring center එකකට ඒ detail ටික upload කරලා එතනින් fine calculate කරලා ඒ customerට post කරන්න පුළුවන් වෙන system එකක් එහෙම හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔය highway එකේ එහෙම ඒ වගේ system තියෙනවා. ඉතින් ඒක CCTV පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට අමතරව ඔය illegal activities ඊළඟට accident වගේ අපි ගොඩක් දේවල් දකින්නේ CCTV තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒක දැන් අර ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් traffic ඒ කියන්නේ traffic monitoring system එක maintain කරන්නේ traffic police නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ admin rights තියාගෙන ඒගොල්ලෝ distribute කරපු camera system එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් නම් කරන්නේ accident එකක් හරි වුණාම ළඟ building එකේ camera තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝගෙන් CCTV footage අරගෙන
ඒවෙන් ඇනලයිස් කරගන්න එක ඇක්සිඩන්ට් එක. හැබැයි අරගොල්ලොන්ට මේ දේවල් තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලොන්ගේම සෙන්ටර් එකක ඉඳගෙන මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් CCTV කියලා කියන්නේ. ට්‍රැෆික් ලයිට් කන්ට්‍රෝල් ට්‍රැෆික් ලයිට් කලර් ලයිට් කියලා අපි කියන එක මේ. එතකොට මේ ලයිට්ස් කන්ට්‍රෝල් කරද්දිත් දැන් ඕකේ තියෙනවා මේ ඩිෆෝල්ට් පයිරටයිස් එකක් රෙඩ් යලෝ ග්‍රීන් පත්තු වෙන අපි දන්නවනේ ඒක. එතකොට ඒකේ ටයිමින් තියලා තියෙනවා ඒ වෙලාවට වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ ටික වෙනස් වෙන්න ඕන වෙලාවලුත් තියෙනවා. අපි ඕකට කියන්නේ මේ traffic control also known as a road analysis system. දැන් මේකේ දැන් අපි හිතුවොත් මෙහෙම එක්සැම්පල් එකක් දැන් හිතන්නකෝ ජංක්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි ගමු මෙන්න මේව ජංක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක කැන්ඩි රෝඩ් එක මේ පැත්ත කැන්ඩි මේ පැත්තට කොළඹු මම මේ ගන්නේ අක්කල ජංක්ෂන් එක කියලා හිතන්නම්කෝ මෙහෙට එතකොට කිරිඳිවැල මෙහෙට ගම්පහ. දැන් මේකෙදි රෝඩ් ඇනලයිසිස් සිස්ටම් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ජංක්ෂන් එකේ ඉඳලා මීටර් 200ක් විතර ඈතින් මීටර් 200ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ අපි දුරක් හිතමු ඈතින් මෙන්න මේ පැතිවල සෙන්සර්ස් මවුන්ට් කරලා තියෙනවා මීටර් 200ක් ඈතින් මෙන්න මෙතන ඉඳලා මම එතනට මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ මොකද ඔය පැත්තෙන්නේ වාහනේ ජංක්ෂන් එකට එන්නේ හරිද ජංක්ෂන් එකට එන තැනින් තමයි ඒක මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ එතකොට මෙතනත් ඔන්න හෝම් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා හැම වෙලාවෙම බලනවා මෙතනින් විනාඩියකට නැත්තම් ඒ මොකක් හරි යුනික් ටයිම් එකකට වෙහිකල් කීයක් පාස් කරනවද මේ සෙන්සර් එක මේ පැත්තෙත් බලනවා මේ පැත්තෙත් බලනවා මේ පැත්තෙත් බලනවා වෙහිකල් කීයක් පාස් වෙනවද එතකොට මෙතන තියෙන කලර් ලයිට් සිස්ටම් එකට ඕන කරන ඩීටේල් සෙන්ඩ් කරන්නේ මේ ජංක්ෂන් එකේ තියෙනවා සර්වර් එකක් මේන් කම්පියුටර් එකක් මේ සර්වර් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මේ සෙන්සර්ස් ටික ඔය සෙන්සර්ස් ඔක්කොම මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා එතකොට මේ මොනිටරින් සිස්ටම් එකෙන් සර්ච් කරලා බලනවා වැඩිපුරම වාහන එන්නේ කොයි පාරෙන්ද අන්න ඒගොල්ලන්ට පයරිටි එක වැඩි කරනවා ජංක්ෂන් එක through යන එක. එතකොට වෙලාව ඒ වෙලාවේ හැටියට දැන් සමහර වෙලාවට අපි ඔතන 120 second waiting ඉන්නවා. සමහරව අය 60 second ඉන්නවා. සමහරව 90 second waiting ඉන්නවා. ඒක එක ජංක්ෂන් වල ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන හැටිනේ. මේක නිතරම වෙනස් වෙනවා මම මේ කියන road analysis system එකේ. මෙහෙම analysis system පාවිච්චි වෙන තැන් තියෙනවා. ලංකාවේ නම් නෙමෙයි පිට රටවල් වල. එතකොට මේ වගේ road analysis system පාවිච්චි කරාම ජංක්ෂන් එකක වේටින් ඉන්න වෙන වෙලාව දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති එක වාහනයක්වත් නැති වෙලාවටත් ඒ කියන්නේ වාහන එකක්වත් නැති වෙලාවටත් ග්‍රීන් ලයිට් එක වැටිලා තියෙනවා උනට අනිත් පැත්තේ රෙඩ් ලයිට් හින්දා ගොඩක් වාහන වලට යන්න විදිහක් නැහැ. අන්න ඒ වෙලාව මොනිටර් කරගන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ වාහනේ එන්නේ නැත්තම් එයා වැඩක් නැහැ නේ මේ පැත්තට පයිරටි එක දීලා. එතකොට මේ පැත්තට වැඩිපුර රෙඩ් එක දාලා අනික් වාහන වලට යන්න හදනවා. මේක දැනට නම් ලංකාවේ වෙන්නේ කවුරු හරි මෙතන ඉන්න ට්‍රැෆික් ඔෆිසර් කෙනෙක් එයා මේ ස්විච් එකකින් මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් දැනට ටර්න් ඔෆ් කරනවා. ටර්න් ඔෆ් කරලා එයා ජංක්ෂන් එක මැද්දට ඇවිල්ලා මැනුවල් කන්ඩක්ට් කරනවා මේ එන වාහන ටික. එහෙම වෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම්. ඉතින් ඒක ඔටෝමැටිකලි කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තමයි ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන මේ ට්‍රැෆික් මොනිටරින් සිස්ටම් එක මම තව ටිකක් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඒක දැනට ට්‍රැෆික් ලයිට් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් කියලානේ තියෙන්නේ. and other one is parking identification card. අපි ගොඩක් වෙලාවට vehicle park එකකට වාහනේ දානකොට අපිට parking identification card එකක් දෙනවා. exit එකේදී අපි ඒ card එක ඒගොල්ලන්ට ආපහු දුන්නාම ඒගොල්ලෝ අපිට parking වලට charge කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපෙන් ගන්නවා. ඊට අමතරව දැන් ඔය ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන එක බලන්න. ඒකේ වාහනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ තියාගෙන යන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් කාඩ් එකක්. එතකොට මේ කාඩ් එක අර හුඩ් එකේ මවුන්ට් කරලා තියෙන සෙන්සර් එකටයි කැමරා එකටයි ඩිටෙක්ට් වුණාම ඔයාලට කොහොමත්
එන්ට්‍රන්ස් වලට පර්මිෂන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කාපාක් යූස් කරනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි හොස්පිටල් එකක තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට කාපාක්ස් හදන්නේ බිල්ඩින් එකේම ෆ්ලෝ එකක් විදිහටනේ. ෆ්ලෝස් දෙක තුනක් දාලා කාපාක් එකක් හදනවා. දැන් හැදුවාම බිල්ඩින් එකේ අපි හිතමු හොස්පිටල් එකේ ડોක්ටර්ස්ලාටත් ඒ කාපාක් එකටම තමයි වාහන දාන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැමදාම මේකට ටිකට් අරගෙන දාන්න ගියොත් ඒක ඒගොල්ලොන්ට හරියන වැඩක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන්ට අර වගේ කාඩ් එකක් ඉෂුව කරාම ඒගොල්ලොන්ට නෝමල් ඇක්සස් තියෙනවා. පිට කෙනෙක් ආවොත් තමයි එයා ටිකට් එක අරගෙන ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ පාකින් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් සිස්ටම් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ගොඩක්ම ඔය මේ කොළඹ සමහර රෝඩ් වල ඔය පාකින් සිස්ටම් මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. අපි වාහනේ නැවැත්තුවාම අපිම ඒ මැෂින් එකෙන් ටිකට් එක අපිම ගන්න ඕන. කවුරුවත් එතන සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් නැහැ. අපි තමයි මේ මැෂින් එකට සල්ලි දාලා ටිකට් එක ගන්න ඕනේ. එහෙම අරගෙන නැතුව අපි වාහනේ පාරායින් නවත්තලා ගියොත් එතනින් යන ගමන් කවුරු හරි බැලුවොත් මේ වාහනේ සිස්ටම් එකට දාලාද කියලා අනිවාර්යෙන් ෆයින් කැල්කියුලේට් වෙනවා. වාහනේ ඉල්ලීගල් පාක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැන් ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් රිලේටඩ් සර්විසස් විදිහට. Right. Then our last field is ICT in entertainment. Various ICT devices and equipment have been invented to provide some peace of mind to human beings who are spending a busy and stressless life today. These devices enable us to listen music, watch Miss TV and movie, exchange information between friend through social media, watch high dimension video, high definition video, and 3-dimension video, 3D, surf the internet, and can be download games, videos, movies, etc. Read ebook through online, take photographs using digital camera. ඉතින් ඒව ඔක්කොම entertainment features කියලා අපි කතා කරනවා. අපි ඒ ටික පොඩි note එකක් දාගමු. right එතකොට ඔය අපි කතා කරලා ඉවර කරේ එක එක fields වල ICT වල තියෙන advantages. හරි අපි බැලුවා education, banking, අනේ government sectors වල, health sector එකේ, manufacturing, transportation, agriculture ගොඩක් ඒවා බැලුවා. අපි ඊළඟට බලන්නේ මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. Demerits of ICT. ICT use කරද්දී day to day activities එක ගොඩක් disadvantages අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒවා තමයි demerits කියන්නේ. දැන් ගොඩක්ම ICT පාවිච්චි කරද්දී අපි හැම දෙයකම disadvantages වෙනවා ගොඩක් පැති වලින්. දැන් example එකක් විදිහට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ICT entertainment වැඩවලට පාවිච්චි කරද්දී ඔය social networking වගේ දේවල් වලින් can be make a relationship between person using social network. ඉතින් ඒකෙදිම ඒකේ අනිත් පැත්තට තියෙන disadvantage එකක් තමයි addiction. නේ social network වලට addict වෙච්ච persons ලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහරවිට දන්න අය ඇති. social network නැතුව ඒගොල්ලන්ට නිකන් ඉන්න බෑ වගේ හැම වෙලේම. يعني ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම එක්කෝ social network වලට log වෙලා ඉන්න ඕන. නැත්තම් එයාට නිකන් chat කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ වගේ. අන්න එහෙම කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒක ලොකු demerits එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ තව අපිට කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න examples ඔයගොල්ලොන්ගේ textbook එකේ තියෙන addiction, a student or any other person who immerses him or himself in the excessive use of computer, who plays game on internet without a limit, may lose the track of education and end up with
ailments such as sore eyes, back pain, headache, ගොඩක් ඔය වගේ health mental issues එන්න පුළුවන්. building unsuitable friendship through social media. unsuitable relationship ගොඩක් වෙලාවට social media through හැදෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වල සමහර අය සුයිසයිඩ් කරගෙන තියෙනවා නේද? සමහර වෙලාවට පොලිස් ස්ටේෂන් වලින් වගේ නවතිනවා. මොකද දැන් ඔය Facebook through එක එක පාටිස් ඕගනයිස් වෙනවනේ එක එක දැන් ඔන්න හෙට එහෙම ඒවා ඕගනයිස් වෙන ඒවා අල්ලන්න පොලිසියෙන් සෑහෙන්න ඉන්නවා දැන් හෙට වැලන්ටයින් ඩේනේ. ඉතින් එදාට මොකද වෙන්නේ? කට්ටිය ගොඩක් දැන් ඔය වගේ පාටිස් කපල් පාටිස් ඕගනයිස් කරනවා සෑහෙන්න. එතකොට ඕවට ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා වලින්. සෝෂල් මීඩියා වලනේ ඕවා ගැන වැඩිපුර කතා වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සෝෂල් මීඩියා throughම ඒගොල්ලෝ එක එක සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරලා මේ ඕගනයිස් කරනවා පාටිස්. දැන් පාටිස් ඕගනයිස් කරන එක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන්. වැලන්ටයින් එකේදී කපල්ස් ගිහිල්ලා සමහරවිට ඒගොල්ලෝ මොනාරි සින්දුවක් කියලා එහෙම විනෝද වෙලා යන පාටිස් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් નિયમિત වයස තියන අය මම මේ කියන්නේ හරිද? පොඩි අය නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ පාටියකට ගිහිල්ලා විතරක් එනවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ පාටි වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රග්ස් වගේ දේවල් හුවමාරු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒවා තියෙන අන්සූටබල් රිලේෂන්ෂිප් කියලා අපි දකින්නේ එක පැත්තකින්. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ පර්සන් කවුද කියලා. දැන් අපි ඉස්කෝලේදී නම් අපිත් එක්ක ඉන්න යාළුවා නම් අපිත් එක්ක 6 ඉඳලම මේ වෙනකන් ඉඳපු යාළුවෝ නම් අපි ඒ යාළුවෝ ගැන දන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එක අපි හොඳටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තු රිලේෂන්ෂිප් එකක්. ඒකනේ එයා අපේ යාළුවා වෙන්නේ. නේද? අපි එහෙම දන්න කෙනෙක් අපිට එච්චර ඒ කියන්නේ ලොකු හිතවත්කමක් තියෙනවා. හැබැයි සෝෂල් නෙට්වර්ක් එකක් through අපිත් එක්ක chat කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙනා කොහොම කෙනෙක්ද කියන එක අපිට හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. ඒක සමහරවිට ඔය මැසේජ් එකක් දාලා ලයික් එකක් දැම්ම හાર્ට් රියැක්ට් කරා කියලා අපිට එයා ගැන 100% ට්‍රස්ට් කරන්න බෑනේ. නේද? ඒ ට්‍රස්ට් එක හැදෙන්නේ එහෙම නිකන් හાર્ට් රියැක්ට් එකකින් ලයික් එකකින් නෙමෙයි කමෙන්ට් එකකින් එහෙම ට්‍රස්ට් එකක් හැදෙන්නේ නැහැනේ මිනිහෙක් එක්ක. එතකොට ඒක දැන් ඉස්කෝලේ නම් අපේ යාළුවා එක්ක අපිට හරි සෑහෙන යාළුකමක් තියෙනවානේ. දැන් සමහර දැන් ඕගොල්ලොන්ට තව ලොකු වුණාම ඕගොල්ලොන්ට පරණ යාළුවෝ ගැන මතක් කරද්දි මතක් කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ඇවිල්ලා කාලා බීලා ගිය යාළුවෝ ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ අම්මට අම්මා වගේ සලකපු යාළුවෝ ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගෙදර ආපු නේද? ඕගොල්ලෝ ගෙදර කට්ටියත් ඒ යාළුවට හරි කැමති ඒගොල්ලොන්ගේම ළමෙක් වගේ එහෙම යාළුවෝ ඉන්නවා. එතකොට එහෙම යාළුවෙක් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න එක අන්සූටබල් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? හැබැයි අරක තමයි ප්‍රශ්නේ. සෝෂල් නෙට්වර්ක්, Instagram, Facebook මේ වගේ ගොඩාක් මීඩියම් එක්ක දැන් මේ දවස්වල ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක ටිකක් වැඩියෙනුත් යනවනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා වැඩි දැන් මේ ටිකේ නේද? ඇයි ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් ඇහෙන්න තියෙනවා, ස්කූල් ලෙසන් තියෙන්නෙත් ඔන්ලයින්. එතකොට දැන් වෙනදට නම් මොබයිල් ෆෝන් එක ඕගොල්ලෝ සමහරවිට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අම්මා හරි තාත්තා හරි ගෙදර ආවට පස්සේ වෙන්න ඇති. දැන් එහෙම නැහැ. ඔයාලට 24 hours වැඩ කරන්න ෆෝන් එකක් අරන් දීලා ඇති. නේද? එතකොට ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දැන් එක ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට accounts හදා ගන්න වෙනවා. Google account හදනවා. එතකොට ඒ account එකම දාලා ඕගොල්ලෝ ඕනනම් social network account එකකුත් හදයි. ඉතින් අන්න එතකොට තමයි ඔයගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් හරියටම ඕගොල්ලොන්ගේ knowledge එක තියෙන්න ඕන මෙයාගේ relationship එක ඔයා accept කරනවද? මෙයා කොයි වගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්ද? මෙයාව අපේ දේවල් කතා කරන්න තියාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් unsuitable relationship නවත්ත ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලොකු disasters වෙනවා ඒකේ ඉස්සරහට යනකොට. Next one, when the computer is infected by virus due to improper use of internet, it may not function properly or go out of order. දැන් කම්පියුටර් වලට වෛරස් එන එක දැන් ICT related අපි හැම දෙයකටම කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරාම කම්පියුටර් එකකට වෛරස් එකක් ආවොත් අපි කර හිටපු අපේ normal activities නවත්තන්න වෙනවා. viruses කියන්නේ දැන් ওই virus categories තියෙනවනේ. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ransomware කියන virus category එක. ransomware කියන virus category එක ගොඩක් වෙලාවට අපේ කම්පියුටර් වලට ওই game, TV series download කරන්න ගියාම එනවා. ransomware එකක් ආපුවාම අපේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේ තියෙන data encrypt වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ICT health sector එකට පාවිච්චි කරනවා කියලා අපි හිතමු මේ අපි කතා කරේ ගිය සතියේ ටෙලිමෙඩිසින් concept එකක ටෙලිමෙඩිසින් සිස්ටම් එකකට එනවා ransomware එකක්. ransomware එකක් ආපු ගමන් සම්පූර්ණ database අරවම ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? encrypt වෙනවා. database ඔක්කොම encrypt වුණාම
ආයෙ කවදාවත් ඔයාලට ඒ data ගන්න බෑ ransomware ගොඩක් වෙලාවට ransomware එක provide කරන එකන ලොකු ගණන් සල්ලි ඉල්ලනවා මේක recover කරන්න bitcoin money වලින් ඉල්ලන්නේ. ඒතකොට ලොකු ගණන් ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් වලින් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒවා ලොකු disadvantages. Next one, mental disorders may affect a person causing harm to himself and to society by visiting improper website. දැන් ඔය social network වගේම ටිකක් දරුණු කැටගරි එකක් තමයි improper website කියලා කියන්නේ. මොකද අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අපිට ඔය කැටගරි 3ක වෙබ් හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මේ දැන් අපි හිතමු වෙබ් එක කියන්නේ නිකන් මුහුදක් වගේ කියලා. එතකොට අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ සර්ෆ් වෙබ් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. සර්ෆින් අපි කරන්නේ. නේ අපි මුහුද උඩනේ සර්ෆ් කරන්නේ. එතකොට ඔය තමයි සර්ෆ් වෙබ් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩීප් වෙබ් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩාර්ක් වෙබ් එක. එතකොට දැන් සමහර මේ ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වල තියෙන ඒවා දැන් අපි හිතමු මේම අයිස් ග්ලැසියර් එකක් කොහොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වල තියෙන ඒවා මෙහෙම සර්ෆ් වෙබ් එකෙත් සමහර ලාවට චුට්ට මතුවෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සර්ෆ් කරන කෙනෙකුට මේ වගේ එකක් හම්බ වුණාම එයා මොකද කරන්නේ? එයා දන්නේම නැතුව එයා ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට යනවා. ඇයි ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට යන්නේ? ඇයි එයා හිතන්නේ මේක එච්චර නරක දෙයක් නෙමෙයි කියලා. මොකද ඒක සර්ෆ් වෙබ් වලින් හම්බුනේ. විශේෂයෙන් ඔයා ටොරන්ට් වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි සමහරු දන්නවා ඇති මේවා ගැන මම ඉන්ටර්නෙට් පාඩම් වලදී ඔය පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ටොරන්ට් වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි ඔයාට නොදැනුවත්වම පොප් අප් වෙන වින්ඩෝස් එක අන්සූටබල් වෙබ්සයිට් වලට ගෙනහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන් ඔයාව. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරිද? ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා ඇඩික්ට් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් වලට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වල ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. ඒකෙදි දැන් ගොඩක්ම ඔය තරුණ ළමයි මේවට ඇඩික්ට් වෙන්නේ ඔය පෝන් වෙබ්සයිට් වලට. හැබැයි එතනින් එහාට ගියාම මේක ඇතුලේ බ්ලැක් මාකට් එකක් වෙනවම තියෙනවා. බ්ලැක් මනි තියෙනවා, ඩ්‍රග් ඩීලිංగ్ තියෙනවා, වෙපන් බිස්නස් තියෙනවා, ටෙරරිසම් තියෙනවා මේකේ. ඒ හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි දන්නේ නැතුව දැන් කෙනෙක් හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් ටොරන්ට් එකේ මොනවා හරි දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියාම ඔටෝමැටිකලි පොප් අප් වෙනවා ඕන තරම් එහෙම වෙනවා. ගෙවල් වලදී ඕගොල්ලෝ හරි පරිස්සමෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකයි දෙමව්පියෝ බය ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නත්. ඇයි? අපි දන්නේම නැහැ අපි සමහරවිට සර්ෆ් වෙබ් එකේ වැඩ කර ඉන්නකොට ඔටෝමැටිකලිම ඕන නැති වෙබ්සයිට් ඕපන් වෙනවා අපේ වෙබ් එකේ අපි ඕපන් කරගෙන ඉන්න පේජ් එකට පිටිපස්සෙන් බෑක් වින්ඩෝ එකක් විදිහට. ඉතින් අපි අනික් වින්ඩෝ ක්ලෝස් කරද්දි එකපාරටම මොනවා හරි අන්සූටබල් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තියෙන වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාගේ වැරද්දකින් නෙමෙයි ඔයා හිතලා ගිහින් නෙමෙයි. ඉබේම ඒගොල්ලෝ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් ඔයාට දෙනවා. එතකොට ඔයා මේකේ හැප්පුණා කියන්නේ ඔයා දැන් ඒ වෙබ් එක ඔයා දැක්කහම ඔයාට හිතෙනවා නම් මම මේකටත් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කියලා. අන්න ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට එන්ටර් වෙනවා. මේ වෙබ් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එක මේ වෙබ් වලින් හැක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වෙබ් කැමරා එක හැක් කරගන්නවා. ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් ඇක්සස් කරගන්නවා. ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන පර්සනල් ඩීටේල්, ඔයාගේ account detail මේ හැම එකක්ම මේ වෙබ් වලින් ඔයාව හැක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩේ ඇත්තටම වෙනවා ඔයා නොදැනුවත්ව මේ වගේ දේවල් වලට යද්දි. ඔයා බැරි වෙලාවත් එහෙම වින්ඩෝ එකක් පොප් අප් වුණොත් ක්ලෝස් කරනවා ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. දැක්ක ගමන් ක්ලෝස් කරන්න. එකපාරක් ඉස්කෝලේ එක සර් කෙනෙකුට ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. එයා දන්නේම නැතුව ඕපන් වෙච්ච වෙබ්සයිට් එකක් හින්දා ඔය වගේ. මොකද ඒ ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම වෙබ්සයිට් හදන අයගේ බලාපොරොත්තුව මිස්ඩිරෙක්ට් කරන්න යූසර්ව. තේරුණා නේද? ඉතින් එතකොට මෙන්ටල් ඩිසෝඩර්ස් එන්න පුළුවන් මේවට ඇඩික් වුණාට පස්සේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ ගොඩක් ඔය වගේ සිද්ධි අපි රටවල් ඇතුලේ අහනවා රේප් කේස් එකක ඇබ්නෝමල් සීන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ ඔය මෙන්ටල් ඩිසෝඩර්ස් හින්දා. ඊට අමතරව සමහර ඔය ඉන්ටර්නෙට් රිලේටඩ් ගේම්ස් වගේ දේවල් හින්දා සුයිසයිඩ් කරගත්තු අය ගැන පවා අපි අහලා තියෙනවා ඔය බ්ලූ වේල් ගේම් සීරීස් එකේදී එහෙම ඒ වගේ දේවල් වුණා. ඉතින් ඒවත් ලොකු disadvantages නැත්නම් demerits විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් mental. Another one, publishing of distorted photographs and videos of individual affecting their personal lives. එක මිනිස්සුන්ට හානි වෙන විදිහට නේද? ඒගොල්ලොන්ගේ personal life එකට effect වෙන විදිහේ photographs, video වගේ දේවල්
මේ සෝෂල් නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්නෙට් වගේ දේවල් හින්දා ෂෙයා වෙනවා නැත්නම් අපි කියන්නේ සරලව කියනවා නම් ලීක් වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. එහෙම ලීක් වුණාම ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒවැ ඔරිජිනල් ඕනර්ස්ලාට. මොකද ඒගොල්ලොන්ට මුණ දෙන්න බැරි වෙනවා නේද? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. සුයිසයිඩ් කරගන්නවා එහෙම වෙලා. ඒ වගේ සිද්ධි ඕන තරම් අපි අහලා තියෙනවා ලංකාව වගේ රටවල් වල. ඉතින් ඒවත් ICT වල තියෙන disadvantages. ඊළඟට ඔය obesity due to less exercises. කම්පියුටර් එක වැඩ කරන කට්ටිය exercises අඩු කරගෙන තියෙනවා ගොඩක්. එන්න ජෙනරේෂන් වලදී ඒක අපි දකිනවා. දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ සෙල්ලම් කරලා ඉස්කෝලේ ඇරලා ඇවිල්ලා එළියට බහලා දඟලපු දැඟලිල්ල දැන් ටික ටික අඩු වෙලා දැන් ඉන්න ජෙනරේෂන් වල. දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා අලුත් ගේම් එකක් ගහන්න අලුත් මොනවා හරි කම්පියුටර් ඇක්ටිවිටි එකක් ඒ වගේ දේවල් වලට ළමයි යනවා වගේ යනවා ඇරෙන්න ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒකින්ද ඔය මහත වෙන එක මිනිස්සුන්ගේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය ශරීර සෞඛ්‍ය අඩු වෙන එක, අයිසොලේෂන්, වයලටින් කොපිරයිට්ස් ඊළඟට ඔය එක එක අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක through කොපි කරගන්න දේවල් සමහර වෙලාවට කොපිරයිට් ඉෂුව වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිරේ යන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඩෙමිරිට්ස් විදිහට කතා කරනවා. ඕවා පහක් විතර ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න නම් වලි මේවා ඔක්කොම අපිට ආපහු ග්‍රේඩ් 11 අන්තිම ලෙසන් එකේ මේක ගැන තව ලොකුවට කතා කරන්න තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ICT එක එක ෆීල්ඩ් වල පාවිච්චි කරද්දි වෙන්න පුළුවන් අඩුපාඩු ගැන තමයි අපි ඔය කතා කරේ. ඊළඟට මේන් ටොපික් එකකට අපි යමු. evolution of the computer. පරිගණකයේ විකාශනය. කොහොමද කම්පියුටර් එක එදා ඉඳලා අද වෙනකන් විකාශනය වෙලා ආවේ කියන එක තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. රයිට්. දැන් ICT ගැන අපි කතා කරද්දි කම්පියුටර් එක කොහොමද මේ කාලේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? දැන් අපි ICT වලදී කතා කරේ input process output කියන major three component. input process and output. process කියන sector එක process වෙන්නේ කම්පියුටර් එක කියන electronic device එකත් එක්ක. එතකොට මේ history එක හැදෙන්නේ දැන් මුල් කාලේ ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ගේ in the beginning, man used his fingers and toes to perform simple computation such as addition and subtraction. හැබැයි කාලයක් යනකොට in 3000 BC, the first man-made computing device is the abacus. In the abacus, small beads are arranged on a series of vertical rods in a manner that by manipulating them, it is possible with some skill and practice to make rapid calculation. The first electronic device එක විදිහට අපි කතා කරන්නේත් මේ abacus එක. This device is also known as first pre-mechanical computing device. First pre-mechanical computing device. Right. අපි ලියාගමු මෙතන ඉඳලා. Topic එක evolution of computer, history of computer. In the beginning, man used his fingers and toes to perform simple calculations. New paragraph. In 3000 BC, the first man-made computing device is the abacus, also known as the first pre-mechanical computing device. Pre-mechanical means කිසිම mechanical part එකක් මේකේ නැහැ. අර කූරේ බෝල ටික එහාට මෙහාට කරන්න විතරයි මේකෙන් තියෙන්නේ. මේ device එකත් made in China device එකක්. දැන් කාලේ ගොඩක් ඒවා made in China තියෙනවා වගේ abacus එකත් made in China.
මොකද 3000 BC වලදී මේක හැදුවෙත් ඒ කියන්නේ චයිනීස් පර්සන්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ ඉන්වෙන්ටර්ලා විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. Next one, new paragraph. In 1614, John Napier invented the Napier's bones as another pre-mechanical computing device. It is like a multiplication table. ජෝන් නේපියර්ගේ නේපියර්ස් බෝන් එක ඉමේජ් එකක් ඔය තියෙන්නේ. නේපියර් බෝන් තමයි රයිට් සයිඩ් එකේ ඉන්නේ. මේක මල්ටිපිකේෂන් ටේබල් එකක් ෆස්ට් ටයිම් ඉන්වෙන්ට් වෙච්ච. දැන් අපි ටෙක්ස්ට් අපේ රයිටින් බුක් වල එහෙම තියෙනවනේ මල්ටිපිකේෂන් ටේබල්ස් අපි එකෙන් ටක් ගාලා බලා ගන්නවා මේකෙන් වැඩි වුණාම කීයද කියලා. ඉතින් ඒක ෆස්ට් ටයිම් එයා හැදුවේ මේක ඇද්දල වලින්. ඒකයි ඔකට නේපියර්ස් බෝන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඇටකටු වලින් හදපු හින්දා මේක ඔය රූලර්ස් විදිහට ඔය පෑඩ් එකට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉක්මනට කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් පොඩි රූලක් මේක. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් මල්ටිපිකේෂන් ටේබල් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණාම ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට මෙච්චර කල් වැඩි කරන්න තිබ්බ අමාරුකම් ඒගොල්ලොන්ට නැති කරගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ඇබකස් එක යූස් කරලා මල්ටිපිකේෂන් කරන්න බෑ. ඇඩිෂන් සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් තමයි ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වුණා. මේකත් කිසිම මෙකැනිකල් පාර්ට් එකක් තිබ්බ ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. Thus it is known as pre-mechanical computing devices. Pre-mechanical because it has no any mechanical mechanism or any mechanical part. Another important character is Blaise Pascal. New paragraph. In 1642, Blaise Pascal invented an adding machine called Pascaline. This is also known as first mechanical computing device. මේ ඉමේජ් එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Pascaline එක. මේක mechanical device එකක්. මේ mechanical device එක abacus එකේ principles base කරගෙන හදපු mechanical device එකක්. මේකේ අර පොඩි බෝල ටිකක් එහාට මෙහාට ඇඟිල්ලෙන් කරනවා වෙනකොට wheels තියෙනවා move කරන්න. එතකොට මේ wheels move කරද්දී මෙන්න මේ counters වල numbers values display වෙනවා. ඒකේ mechanical part එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ open කරලා තියෙන box එක දිහා බැලුවහම. ඒකින්ද ඒක mechanical computing device එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ device එක තව ටිකක් improve කරපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඊළඟට. එයා තමයි Gottfried Wilhelm von Leibniz. New paragraph. In 1674, Gottfried Wilhelm von Leibniz made some improvements such as division and multiplication on Pascal's machine.